now. Then take your textbook, page number 188. Home, sweet home is our sixth portion. We were discussing in our previous class about Rehan's home. Okay, do you remember that? We discussed about home of Rehan, and Rehan says that the most liked place is his home, and I live with her. He live with there with his mummy, papa, and pet dog Chica. It's about Rehan's home. Okay, he live with his mummy, papa, and a pet dog at his home. And the next one we were discussing about what are the importance and what are the uses of home. Albert's Karia, camera. So we already say that our home is always protect us from sun, wind, rain, and wild animals. We studied it in our previous class. Our house is always protect us from sun, wind, rain, and wild animals. Okay. And house has many doors and windows for enter the sunrise and light. Okay, our house has so many windows and doors for enter the sunrises and fresh air and light. Okay, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വെളിച്ചവും പിന്നെ ഫ്രഷ് എയറും നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീടിന് ഒരുപാട് ജനലുകളും വാതിലുകളും ഉള്ളത് അല്ലേ? So the windows let in sunlight and fresh air. My house has a roof and walls. Our house is also has roofs. മേൽക്കൂര ഉണ്ട് അല്ലെ വീടിന്? എല്ലാവരുടെയും വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. No, there are roofs and also walls. മുകളിൽ എന്താണ്? റൂഫ് ഉണ്ട്, ചുറ്റിലും വാൾസും ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭിത്തിയും മേൽക്കൂരയും ഉണ്ട് വീടിന് അല്ലെ? ഇതില്ലാത്ത വീടുണ്ടോ? എന്താണ് വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ വീടിനും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റൂഫും വാളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സോ the roof covers the top of the house. Roof means it covers the top of the house. Okay, വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അകത്ത് വീഴാതിരിക്കാനും നല്ല വെയിലത്ത് എന്താണ് ചൂട് അധികം താഴേക്ക് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ റൂഫ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ? So roof means it is the cover of the top of a house. Okay, it covers the top of the house. So we studied about the importance of house and the uses of house. We already say that our house keeps us safe and it protects us from rain, wind, and sun, and also from wild animals. Okay, wild animals are living in jungle and wild animals are always attack us. So because our house is protect us from wild animals. My house has many doors. Our house has many doors and windows. Priyanka, page number 188. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. Okay. So our house has many doors and windows. It's for enter the sunrise and fresh air into the home. Okay. So the house is also have roofs and walls. Roof means it covers the top of the house and walls means എന്താണ് നമ്മുടെ ഭിത്തി അല്ലെ? ഓരോ റൂമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭിത്തി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇതിനെയാണ് എന്ത് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റൂഫ് എന്താണ്? വീടിന്റെ മേൽക്കൂര. ഓക്കെ, then next one is about different rooms in our house. There are different rooms in our house. So some of the important rooms are given here. We already studied in our UKG class about rooms in a house. Do you remember that? Bedroom, kitchen. Okay, അതേ 4 റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? എന്താണ്? ലിവിംഗ് റൂം, ബെഡ്റൂം, ബാത്റൂം, കിച്ചൺ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലെ? ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂംസ് ഇൻ എ ഹൗസ് ആർ ലിവിംഗ് റൂം, ബെഡ്റൂം, bathroom, kitchen. These are the important rooms in a house. We must have a kitchen, bathroom, bedroom,
and living room in a house. Okay, so first one is, look at the first picture. That is our living room. Okay, look at the first picture. Adana living room. We sit with our guests in the sitting room or living room. Sitting room is living room is otherwise called sitting room. That means we sit with our guests in our sitting room. Otherwise living room. നമ്മുടെ living roomലാണ് വീട്ടില് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരെ കുറെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ അവരൊക്കെ കൂട്ടി കിച്ചണിൽ പോയിട്ടാണോ ഇരിക്കാറ്? ഇല്ല, കിച്ചണിലേക്ക് പോവില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഇരിക്കും, നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ TV കാണാനും അത്യാവശ്യം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനും ഒക്കെ എവിടെ ഇരിക്കും? ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ടിവിയും ചെയേഴ്സും ടേബിളും സോഫയും ഒക്കെ എവിടെ ഉള്ളത്? ലിവിംഗ് റൂമിലാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. സോഫ, ടേബിൾ, ചെയർ, TV അല്ലെ, ടേബിൾ, അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് എവിടെയുണ്ട്? ലിവിംഗ് റൂമിലുണ്ട്. സോ ലിവിംഗ് റൂം ഈസ് ദ റൂം വി സിറ്റ് വിത്ത് അവർ ഗസ്റ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ TV കാണാനും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ലിവിംഗ് റൂം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് അവർ ബെഡ്റൂം. Bedroom. Which room is that? Bedroom. It is bedroom. We rest and sleep in our bedroom, not in kitchen and not in living room and not in bathroom. അല്ലെ, എവിടെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുകയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെ. നമ്മുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ആണ് അല്ലെ. എന്താണ്? നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെ, നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ആണ്. We rest and sleep in the bedroom. We rest and sleep in the bedroom. Okay. So the second one is bedroom. The first important room in a house is living room. Living room means we sit with our guests in our living room, and it is otherwise called a sitting room. Then the next one is bedroom. We rest and sleep in our bedroom. We rest and sleep in the bedroom. And the third one is, which room is that? That is bathroom. We wash and bath in the bathroom. We are going to wash. We are used to wash and bath in our bathroom. അല്ലെ, ബാത്റൂമിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുളിക്കാനും മുഖം കഴുകാനും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആകാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഏത്? നമ്മുടെ ബാത്റൂം അല്ലെ. So bathroom is the other important room in a house. Okay. So last one is kitchen. Kitchen. Ishan, listen here. Last one is kitchen. Okay. We cook food in the kitchen. We cook food in the kitchen. നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക in kitchen. So these are the 4 important rooms in the house. And take the page number, take the next page, 189. Here is a quick recap for our portion. So listen here. First point, Sarga, please read the first point in quick recap. The first point. Sarga, please unmute and read the point. Okay. Thank you. The house is a house keeps us safe from the sun, wind, rain, and wild animals. Yes, okay, good. So, a house keeps us from. So, നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. A house keeps us safe from the sun, wind, rain, and wild animals. So, our house is always protect us from rain, sun, wind, and wild animals. Okay, this is the one important point we studied in this portion is our house is always protect us from. A house, not only our house, a house is protect us from sun, rain, wind, and wild animals. And the second point, മനസ്സിലായല്ലോ? ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വീടാണ് നമ്മളെ മഴയിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നും വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും
പിന്നെന്താണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് മീൻസ് വെയില്, വല്ലാത്ത വെയിലിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽ, സോറി നമ്മുടെ ഹൗസ് ആണ്. Then second point. Jaswal Bino, could you please read the second point? My house. A house. The window. Roof. Wall. And walls. Okay. A house has doors, windows, a roof and wall. Okay. ഒരു വീടിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഡോർ ഉണ്ട് അല്ലെ, വാതിലുണ്ട്, ജനലുണ്ട്, മേൽക്കൂരയുണ്ട്, ചുമരുകളും ഉണ്ട്, ഭിത്തികളും ഉണ്ട് അല്ലെ. That means a house has many doors and windows for enter the sunlight and fresh air into the house. സൂര്യപ്രകാശവും പിന്നെ എന്താണ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റും ഒക്കെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ജനലുകളും വാതിലുകളും ഉണ്ടല്ലേ. എന്തിനാണ് ഈ സൺലൈറ്റ് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം എന്തിനാ വീടിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടായിരിക്കില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം ജനലിന്റെയും വാതിലിന്റെയും ഉള്ളിൽ കൂടെ വീടിന്റെ അകത്തോട്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് അറിയോ? എന്തിനാണ് ഇഷാൻ? For breathing. ബ്രീതിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെന്താണ്? നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ, സൺലൈറ്റും ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ. വേറെന്താണ്? വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയോ? സൺലൈറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കിൽസ് ജേംസ്. വീടിന്റെ അകത്തുള്ള അണുക്കളെയൊക്കെ ഈ സൂര്യപ്രകാശം നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഈ വെയില് അകത്ത് വരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര മഴയാണ് എങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആകെ ഒരു വീടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്തോ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒട്ടും ഫ്രഷ്നെസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ലേ ഒരേ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ? ആ സമയത്ത് നല്ല സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, നല്ല സൺലൈറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നമുക്ക് വീടിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വെയിലല്ല അല്ലെ, ചെറിയ പ്രകാശം എപ്പോഴും വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരണം. എന്തിനാണ്? അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജേംസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും വീടിന്റെ അകത്ത്. എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തണമെന്നില്ല, എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജേംസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ജേംസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സൺലൈറ്റ് നല്ലതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും കുറച്ചു നേരം വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെ, ആ ജേംസിനെ അത് വെയില് നശിപ്പിക്കും, ഈ ലൈറ്റ് നശിപ്പിക്കും. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പ്രകാശം വീടിന്റെ അകത്ത് വേണം അല്ലെ. സോ then a house is also has roofs and walls. മേൽക്കൂരയും വേണം, ഭിത്തികളും വേണം അല്ലെ. So then next point, Mohammed Saad, please turn on your video. Angel, please read the third point. Angel, okay. Third point വായിച്ചു മോളെ. Not the. Sunlight and fresh air. My house has a roof and എന്താണ് ഏഞ്ചല്? ഏഞ്ചൽ ലെസൺ ഹിയർ. മിസ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? ഏതാ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? Recap. No, we are discussed the quick recap in page number 189, and I told you read the third point. A house has rooms in it. Listen here. Classൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഏതാണ് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത്. Okay. So the third point is a house has rooms in it. A house has many rooms. We know that living room or sitting room and bedroom, bathroom, kitchen. Okay, these are the rooms, main rooms of a house. And കുറെ റൂംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് കൂടാതെ എന്താണ്,
സിറ്റ് ഔട്ട്, പിന്നെ ഒന്നിലധികം ബെഡ്റൂം, സ്റ്റോർ റൂം, ഡ്രോയിങ് റൂം, ഗസ്റ്റ് റൂം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂം വേറെയും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എന്നാലും ലിവിംഗ് റൂമും ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂമും കിച്ചണും എല്ലാ വീട്ടിലും വേണം അല്ലേ, ഉണ്ടാകും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് Mohammed Saad, please read the last point. Mohammed Saad, last point വായിച്ചേ. We must keep our house clean. Yes, we must keep our house clean. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വീട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ. We must keep our house clean. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ. മിസ് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? We are going to do the activities of this portion. Okay, take your pencils. ഇഷാൻ, എന്താണ് ഇഷാൻ? ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലായില്ലേ? ആണോ? യെസ് യെസ്, ഇഷാൻ എന്താണ് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മോനെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷാൻ, എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ? യെസ്, ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിലുള്ള. Check the correct answers. Okay. So, first one, miss ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കാം, ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, I live in a dash. Options are there. Hotel, house, school. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? Which is the answer? Correct answer. Andros and Androsio. Which is the correct answer, Molo? house. House. So B is the correct answer. House. So I live in a house. Okay, I live in a house. Then second one. Krishna, please read the second point. Second point on the say. We our house Throw. through the Which is the answer? dark Door is the answer. We enter our house through the door. Door കൂടാണ് നമ്മൾ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുക അല്ലേ. Or window or roof. വിൻഡോയുടെയോ റൂഫിന്റെയോ അകത്ത് കൂടെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? വീടിന്റെ മുകളിലുള്ള റൂഫൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇല്ലല്ലോ. വിൻഡോയുടെ അകത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങാറില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഡോറിൽ കൂടാണ് അകത്തേക്ക് കയറി ഇറങ്ങുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡോർ. വി എൻറ്റർ അവർ ഹൗസ് ത്രൂ ദ ഡോർ. ഓക്കെ. ദെൻ തേർഡ് വൺ. ദൃശ്യ, പ്ലീസ് റീഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. Mummy and Papa sitting just in the which is the answer? Bedroom, kitchen, living room. Sorry, bathroom, kitchen, living room. ഏതാണ് ആൻസർ? ഉത്തരം പറ. living room. Living room is the answer. Mummy and Papa sit with guest in the living room അല്ലേ. ഗസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കാറ് അല്ലേ. ആൻഡ് എന്താണ് ഏഞ്ചൽ?
ആ നമ്പർ 4 ഞാൻ വായിക്കാം. കണ്ടോ മിസ് ഏതാ പറയുന്നേന്ന്? ഓക്കെ നമ്പർ 4 വായിച്ചേ. ആ നമ്പർ 4 ഏതാണ് ആൻസർ? ബി എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ക്ലീൻ. ഐ കീപ് മൈ ഹൗസ് ഡർട്ടി ക്ലീൻ വെരി ഡർട്ടി. നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ എഴുതാം. അല്ലാതെ ഹൗസ് ഇങ്ങനെ വെരി ഡേർട്ടി ആയിട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക? വെരി ഡേർട്ടി എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൗസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കണം. സോ ടിക്ക് ക്ലീൻ. ഐ കീപ് മൈ ഹൗസ് ക്ലീൻ. In which room will you find those things? So do it in your homework. Okay. Activity B. In which room will you find these things? ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏത് റൂമിലാണ് കാണുക എന്നുള്ളത്. ബെഡ് ആൻഡ് പില്ലോ ഇസ് ബെഡ്റൂം. ആൻഡ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യാം? കറക്റ്റ് ഏത് റൂമിനാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതുക. Some of the utensils and gas stoves are there. And which room? ഏത് റൂമിലാണ്? Then buckets and mug and table and sofa where? Okay. ഇത് മൂന്നും ഏത് റൂമിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. ബെഡ്റൂം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 3 റൂമുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So that's your homework. And activity C is also your homework. C. Read the sentence and color blue for the correct ones, color orange for the incorrect one. Okay. Look at that. My bathroom has a big bed. If it is correct, please color blue, and it is wrong, please color orange. So already given there, it is the incorrect one. So they give orange color. Okay. തെറ്റായ സംഭവമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുക. Then number 2, Papa cooks yummy upma in kitchen. പപ്പ കിച്ചണിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്മ കുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെ? ഉപ്മാവ് നമ്മുടെ എന്താണ് അതവര് കിച്ചണിൽ പപ്പ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്മ കുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്. കിച്ചണിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ if it is correct one, okay, correct one give blue color, incorrect orange. Okay. Mummy's friend sit in the living room. അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? yes or കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ, ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച്. Then there are no doors in my house. എന്റെ വീടിന് ഒരു വാതിലും ഇല്ല. ശരിയാണോ അത്? ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ബ്ലൂ കൊടുക്കുക. അല്ല എങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കുക. Then question answers മിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. ഡി question answers ആണ് മിസ് തരാം. And think an answer. What will happen if there are no windows in your house? There are no windows in our house. What happens? We feel so uncomfortable. Okay. And there is no fresh air and sunlight. Okay. Fresh air and sunlight വരില്ല. നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അല്ലേ? നമ്മൾ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. Then do and learn activities. We have these things in our house. Complete their names. It keeps us cool. We sleep on it. We sit on it. Okay. Then നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആവുകയാണ്. സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ആക്ടിവിറ്റി ബി ആൻഡ് സി. ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് അവർ സ്കൂൾ. ഓക്കെ. അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ. വളരെ ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് അതുള്ളത്. ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് കുറച്ചധികം ഉള്ളത് അല്ലെ? ലെറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. സേഫ്റ്റി ഹാബിറ്റ്സും കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഗുഡ് മാനേഴ്സും എന്താണ് വളരെ കുറച്ച്. സോ
ഒന്ന് രണ്ട് പോർഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് ഈ പോർഷൻ ഓരോ പോർഷൻസ് പഠിച്ച് വരിക. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ പേരും മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ചിലപ്പോൾ മിസ് നോക്കാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരുടേതും മിസ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അഥവാ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും നിങ്ങളുടേത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ മിസ്സിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ മിസ് കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും. 2-3 ദിവസമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മിസ് എന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നൊന്ന് മിസ്സിനോട് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, so I'm going to wind up this class and see you in the next class. Maths ന്റെ ഹോംവർക്കും ABS ന്റെ ഹോംവർക്കും ചെയ്യാം. So next day കാണാം. Tata, bye bye. Tata, bye bye. See you in the next class. Our time is over. Only 1 minute is remaining. Tata, bye bye.